السلام علیکم فرینڈ، آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور کمنٹ کریں۔ سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں، شکریہ۔ تم نے اس آدمی کو نوکری سے کیوں نہیں نکالا؟ قاضی کی پریشان بیوی نے رات کو ان سے پوچھا۔ میں اپنا کان کٹرواؤں اور اس حرام خور کو 1 سال کی تنخواہ بھی دوں اور ساتھ میں پورے شہر کا مذاق بھی بنوں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ تب تم ایک کام کرو، ایک اور نوکر ڈھونڈو، بیوی نے غصے سے کہا، اور اس بیش قیمتی شیخ چلی کو تم صرف اپنے کام کے لیے ہی رکھو۔ بہت اچھا، قاضی نے کہا، تم شیخ چلی کو اب سے کم کھانا دینا، بس اتنا کھانا دینا کہ وہ مرے نہیں۔ میں اسے روزانہ اپنے ساتھ کچہری لے جایا کروں گا، دیکھتے ہیں کہ یوں بنا کام اور بھوجن کے کتنے دن زندہ رہ پاتا ہے۔ پرنتو قاضی کو جلدی ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ شیخ کچہری کے باہر بیٹھے بیٹھے دن میں سپنے دیکھتا تھا اور پھر لوگوں سے گپے لگانے میں کافی خوش تھا۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اسے اتنا کم کھانا ملتا ہے تو لوگوں نے خود اسے اپنا بھوجن دینا شروع کر دیا۔ ایک دن قاضی کی پتنی نے نئے نوکر کے ہاتھ کچہری میں قاضی کے لیے ایک سندیش بھیجا۔ انہیں آٹا خریدنے کے لیے ترنت کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ دربار نے نوکر کو کچہری کے اندر گھسنے نہیں دیا۔ میں تمہاری مدد کروں گا، شیخ نے کہا۔ وہ کچہری کے دروازے پر کھڑا ہو کر چلایا، سرکار، گھر میں نہ تو پیسے ہیں اور نہ ہی آٹا، آپ جلدی ہی کچھ کریں۔ قاضی کو یہ سن کر بہت شرم آئی۔ بے وقوف، انہوں نے بعد میں شیخ کو ڈانٹا، خبردار، جو آج سے تم نے دوبارہ کچہری میں اس طرح کا اڑنگا ڈالا۔ کچھ دنوں بعد قاضی کے گھر میں آگ لگ گئی۔ بیگم کا نیا نوکر دوڑتا ہوا کچہری میں قاضی کو اس کی سوچنا دینے کے لیے آیا۔ تم گھر جا کر مدد کرو، شیخ نے اس سے کہا، میں قاضی صاحب کو اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ کیونکہ شیخ کو کچہری کے سمے میں قاضی صاحب کے کام میں اڑنگا ڈالنے کے لیے سختی سے منع کیا گیا تھا، اس لیے وہ شام تک دھیرے سے انتظار کرتا رہا، جب تک قاضی کا آدھے سے زیادہ گھر جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ قاضی کی پتنی ایک رئیس ویوسائک پریوار کی تھی۔ قاضی نے گھر کو دوبارہ بنانے کے لیے قرض کی مانگ کے لیے اپنے سسرال جانے کی ٹھانی۔ انہوں نے شیطانی سے دور رکھنے کے لیے شیخ چلی کو بھی گھوڑے پر اپنے ساتھ لے لیا۔ قاضی کی سسرال کوئی 50 میل دور ہوگی۔ بیچ میں قاضی کو دست لگے اور انہیں شوچ کے لیے جنگل میں جانا پڑا۔ تبھی سڑک پر سے ایک قافلہ گزرا۔ وہ شیخ چلی کو ہی گھوڑے کا اصلی مالک سمجھ بیٹھے۔ ہم تمہیں اس گھوڑے کے لیے 200 روپے دیں گے، انہوں نے اس سے کہا۔ کیا تم اتنے میں اسے بیچو گے؟ ہاں، شیخ نے کہا۔ اس نے پیسوں کو رکھا اور گھوڑے کی تھوڑی سی پونچھ کاٹی اور پھر زمین میں ایک گڈھا کر کے اس نے پونچھ کے بالوں کو اس میں گاڑ دیا۔ سرکار، ذرا جلدی کیجیے، وہ قاضی کو آتے دیکھ کر زور سے چلایا۔ ابھی ابھی گھوڑے کو کھینچ کر اس چوہے کے بل میں لے جایا گیا ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں گے تو ہم اسے کھینچ کر باہر نکال لیں گے۔ قاضی کو کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر بھی وہ شیخ کو پکڑے رہے اور شیخ زمین میں گڑی گھوڑے کی پونچھ کو کھینچتا رہا۔ انت میں پونچھ باہر نکل آئی، پرنتو شیخ اور قاضی دونوں دھڑام سے زمین پر جا کر گر پڑے۔ چوہے ہم سے طاقتور نکلے، سرکار، شیخ نے دکھی انداز میں کہا۔ گھوڑا سیدھا زمین کے اندر چلا گیا ہے، اب ہمیں اسے باہر نکالنے کے لیے پھاوڑے کے ساتھ کھدائی کرنے والے طاقتور لوگ چاہیے ہوں گے۔ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو، بے وقوف، قاضی غصے میں چلایا۔ بھلا ایک گھوڑا کسی چوہے کے بل میں کیسے گھس سکتا ہے؟ نمک حرام، جلدی سے بتاؤ کہ تم نے گھوڑے کا کیا کیا؟ گھوڑا کہیں کھو گیا ہے یا تم نے اسے بیچ ڈالا ہے؟ اب ہم لوگوں کا سفر کیسے، آگے کا سفر کیسے کریں گے؟ پیدل؟ سنسکار پاس ہی میں ایک گاؤں ہے، سرکار، جہاں سے آپ کو ایک نیا گھوڑا مل سکتا ہے، شیخ نے کہا۔ ایک گھوڑے کے گم جانے سے آپ جیسے رئیس آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بڑبڑاتے ہوئے قاضی نے
अगले गांव से एक और घोड़ा खरीदा और उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। उन्होंने खुद तो घोड़े पर बैठकर यात्रा की और शेख को पहला घोड़ा खोने की सजा में पैदल दौड़ाया। रात को वो एक सराय में रुके। काजी ने वहां खाना खाया और उसके बाद शेख की ओर कुछ सूखी रोटी फेंकते हुए कहा, तुम रात भर उस घोड़े के साथ ही रहना, तुम उसकी मालिश करते रहना और खबरदार, जो तुमने उसे अपनी आंखों के सामने से ओझल होने दिया। क्या तुम मेरी बात समझे? जी सरकार, शेख ने अपनी जंभाई को छिपाते हुए बड़े भीरू भाव से कहा। दिन भर चलने की थकान के बाद जो घोड़े के पास ही बैठ गया और धीरे धीरे उसकी मालिश करने लगा। शेख को कब नींद आई और कब घोड़े को चुरा कर ले गया, इसका उसे पता ही नहीं चला। वो जब उठा तो उसने घोड़े को नदारद पाया। शेख ने उसे चारों ओर ढूंढा। अगर उसने घोड़े को जल्दी नहीं खोजा तो काजी उसकी चमड़ी उधेड़ कर रख देगा। फिर उसने घास के ढेर में से, जैसे घोड़ा सो रहा था, दो लंबे कान नजर आए। वहां शेख ने कानों को पकड़ते हुए कहा, तो तुम यहाँ छिपे हुए थे। वो कान एक खरगोश के थे। शेख जब उन्हें निहार रहा था तभी काजी भी वहां आ पहुंचे। घोड़ा कहाँ है? काजी ने कड़कदार आवाज में पूछा। ये रहा सरकार, शेख ने झट से उत्तर दिया। अबे गधे, ये तो खरगोश है, घोड़ा नहीं। सरकार, ये सच में घोड़ा है। मैंने घोड़े को इतनी कसकर मालिश की कि वह छोटा होकर खरगोश बन गया। मैंने उसके कानों को मालिश नहीं की। आप देखिए, वे अभी भी चौड़े के घोड़े के नाप के हैं। तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो, काजी ने कहा। यह कहते हुए काजी को आवाज गुस्से से लड़खड़ाने लगी। और मैं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ कि मैंने तुम्हें नौकर पर रखा। चलो अब तैयार हो, क्योंकि अब चलने का वक्त हो गया है। वो बाकी रास्ते पैदल ही चला गया। ससुराल पहुंचने के बाद उनका काफी आदर सत्कार हुआ। काजी के साथ शेख चिल्ली को अलग ले गई। तुम्हारे मालिक की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है, उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि लंबे सफर के कारण उन्हें कुछ थकान हो गई है। उनका पेट कुछ खराब है, शेख ने कहा। फिर मैं उनके लिए कुछ खिचड़ी बना देती हूँ, बूढ़ी औरत ने कहा। पर आप उसे खूब चटपटा बनाए, शेख ने कहा। उन्हें चटपटा खाना बहुत पसंद है। रात को भोजन के समय शेख चिल्ली को सबसे स्वादिष्ट बिरयानी, मटन करी, सब्जियां और खीर परोसी गई और काजी को केवल एक कटोरा भर मसालेदार खिचड़ी ही खाने को मिली। काजी को इतनी भूख लगी थी कि वो सब खिचड़ी खा गया। रात को उनके पेट में दर्द हुआ और उन्हें तुरंत शौच के लिए जाना पड़ा। मुझे बाहर जाना है, उन्होंने शेख को उठाया। तुम भी मेरे साथ चलो सरकार, शेख ने नींद में कहा। वहां कोने में एक मिट्टी का मटका रखा है, आप उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? सुबह को उसे खाली कर देंगे। काजी को रात में कई बार शौच जाना पड़ा। सुबह तक वो मटका आधा भर चुका था। उसे बाहर फेंक कर आओ, उन्होंने शेख को आदेश दिया। मैं यह काम नहीं करूंगा, शेख ने कहा। मैं मेहतर नहीं हूँ। काजी को कुछ समझ नहीं आया। गुस्से में आकर उन्होंने मटका उठाया और उसे जंगल में फेंकने चल पड़े। उनका साला उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया। उसे आता हुआ देख काजी ने शर्म के मारे अपनी रफ्तार बढ़ा दी, परंतु उनका साला तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंच गया। भाईजान, आप अपने सिर पर यह बोझ लाद कर कहाँ जा रहे हैं? लाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं नहीं, काजी ने विरोध किया। नहीं, ठीक है। मैं काजी ने मटके को कसकर पकड़ने की कोशिश की, परंतु मटका उसके हाथों से फिसलकर उन दोनों के बीच में जाकर गिरा, जिससे दोनों लोग गंदगी से सन गए। शेख इस पूरे नजारे को खिड़की में से देख रहा था। सरकार, वो काजी की ओर दौड़ता हुआ चिल्लाया, कहीं आपके चोट तो नहीं आई? काजी ने विनम्र भाव से अपने दोनों हाथ जोड़े। मैं तुमसे विनती करता हूँ शेख चिल्ली, अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो, उन्होंने कहा। मैं तुम्हें बहुत झेला है और बर्दाश्त किया है। तुम जीते, मैं हारा। मैं तुम्हें फौरन नौकरी से निकालता हूँ।
तुम पूरे साल की तनख्वाह ले लो और मेरे दोनों कान भी कुतर लो, परंतु मेरी निगाह के सामने से सदा के लिए दफा हो जाओ। आप अपने कान अपने पास ही रखे सरकार, शेख ने कहा। हाँ, ये रहे वो 200 रुपए जो मुझे आपका पहला घोड़ा बेचकर मिले। मुझे अफसोस है कि दूसरा घोड़ा खरगोश में बदल गया। उस रात अपने घोड़े की मालिश करने के लिए कहकर भारी गलती की। 1 साल की पूरी तनख्वाह जेब में रखे शेख चिल्ली बड़ी जीत हासिल करके शान से घर लौटा। फ्रेंड्स, आपको कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।